Okay. In the last lecture, we have started with the K-map. We have completed 3 variable K-map, and then in the last lecture we discussed about a 4 variable K-map. Some examples we have solved in the class, and then I have given for a homework 4 to 5 examples. Hope all of you solved that. But as I told you yesterday, again for yesterday's homeworks also, I received a very less response from your side. I told you have to solve these examples in your notebook and you have to send only answers to me. फक्त आन्सर पाठवा म्हणून सांगितलंय. But still some students have sent full K-map, grouping and all the things. That is also good thing, but very less number of students have sent that homework screenshot to me. What's the problem? What is the problem? Yes, Audumbar. मॅम मी केले समजा पण पाठवलं नाही मी तुम्हाला. का नाही पाठवलं? मला कसं कळणार तुम्हाला जमलंय का नाही ते? And I think who have sent that Minal, I think sent Minal Mamane. Yes, ma'am. पाठवले ना answers? Oh. I have given response also. Those who have sent answers to me. स्क्रीनशॉट कोणी पाठवलेले आहेत, क्वेश्चनचे आन्सर्स काय आहेत, कसं आहे, मी त्यांना रिस्पॉन्स पण दिलेला आहे, रिप्लाय पण दिलेला आहे. रूपम, हॅव यू सॉल्व? Yes, ma'am, I have sent. Sent. Good. रोहिणी जगताप. रोहिणी. हा, येस मॅम, मी सॉल्व केले पण सेंड केलं नाही. Yesterday you are not there in a class. You missed class yesterday. हो मॅम, थोडा इश्यू होता त्यामुळे नाही जॉईन करू शकले. ओके, नो प्रॉब्लेम. मग पाठवलं का नाही स्क्रीनशॉट तुम्ही? सॉल्व केलेत मॅम मी, सेंड करते लेक्चर झाल्यानंतर. ऑन दॅट डे ओनली यू आर सपोज टू. लेक्चरच्या आधीपर्यंत पाठवायला सांगितलंय मी तुम्हाला. सी फॉर ऑल द होमवर्क आय एम नोटिंग डाऊन द रोल नंबर्स ऑल्सो. ओके. कुणी पाठवलंय, कुणी नाही पाठवलेलं आहे. ऍज आय टोल्ड यू, वन्स कॉलेज विल गेट स्टार्टेड, क्लासमध्ये मी सगळ्यांचे नोटबुक चेक करणार आहे. Whichever examples you have solved in the class as well as whichever the examples I have given as homework. Homework ला दिलेले सुद्धा. So you have to solve all the examples in your notebook. We'll discuss whatever the examples I have given. First example, I'll start the whiteboard. Okay, whiteboard is visible. Shivani, whiteboard is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Shivani, tell me yesterday's example. First example सांगा मला काय दिलं होतं? Tell me example. Shivani. Summation of m in bracket ABCD. Yes. Tell me the numbers. Shivani, am I audible to you? Yes, ma'am. Tell me the example. Yes, ma'am. Have you noted? Yes, ma'am. Okay, notebook मध्ये नोट करून घेतलेत का सगळे एक्झाम्पल्स तुम्ही? मी काल तुम्हाला हो, होमवर्कला दिलेले. हो, ओके, मॅम. सांगा मग काय आहे? समेशन ऑफ m च्या टर्म सांगा मला. 2, 3. Just a minute. 2, 3. Yes. 4, 5. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think I have given 4 examples. Out of that, 1 or the 2 we will solve here. Then we'll proceed for POS. Okay. 4 variable K-map. आता मला वाटतं प्रॅक्टिस झाली असेल तुम्हाला K-map काढायची. Cell number you can easily remember. A, B, C, D. 0, 1, 3, 2, 4, 5,
7 6 8 9 11 10 12 13 15 and 14. Yes, Ankita, unmute yourself. Ankita Sanadi, Ankita Shinde or Sanadi, am I audible to you? Ankita, Yes, ma'am. tell me where should I write one? Example have you noted? हाँ. 3 3 2 2 7 huh? 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 Okay, no problem. Mute yourself. Next, tell me the grouping. Supriya. Yes, ma'am. 3 2 ग्रुपिंग कशाचं करायचं? 3 2 7 6 चा एक. Okay, this one is 1. Next, नेक्स्ट 4 5 7 6. कॉर्ड करायचं का इकडे? ओके. नेक्स्ट 8 and 9. काय 8 आणि 9 काय पेअर? हा. ओके, डन. म्यूट असेल. याच्यापेक्षा वेगळं कुणी केलंय का? श्रेया, 4 5 चा करू शकते ना? फक्त 4 5? ओनली 4 5. हु इज देअर? प्रतीक्षा. ओनली 4 5 का पेअर करायची का? हा. First you have to try for 8 number of ones, then you have to try for the 4 number of ones, then you have to try for the 2 number of ones, then if not you have to consider the one variable. मग जर 4 होत असतील तर 2 का घ्यायचे? प्रतीक्षा, येस मॅडम. इथं काय होते 4 5 6 7 घेतल्यावर किती व्हेरिएबल कॅन्सल होतील? आपले 2 व्हेरिएबल कॅन्सल होतात ना. जेव्हा मी पेअर घेते तेव्हा एकच व्हेरिएबल कॅन्सल होतो ना. हो. हे जर मी घेतले 4 आणि आहेत ना ते होऊ शकतं, कॉड होऊ शकतं, तर 4 5 instead of 4 always I have given a sequence ना. First you have to try for the 8 number of ones, if not possible go for 4 number of ones, if not possible go for the pair, otherwise consider one that bit or the whatever the one cell is alone. ठीक आहे, कळते का? हो मॅडम. Okay, so you have to consider 4 5 6 and 7. What's the answer? Tell me the answer, Amar. Audible to you? Okay. हे जे आहे ना कॉड केलेलं मी 3 2 6 7 चा आन्सर सांगा मला. सी डी येते का? फक्त डी एवढं येते का? या कॉडचं सांगताना तुम्ही ह्या कॉडचं सांगितलं ना? ह्या कॉडचं सांगा आता मला आन्सर. ए बी सी बार. ए बी सी बार. नाही मॅडम, चुकले ते. मॅम काय चुकलं? ए बार बी Yes. प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी बार. नाही सीडी मग खोडू का हे? हा कोडा मॅडम, ते चुकीचं सांगितले ते. मला काय पाहिजे, कशाचा कॉडचा आन्सर पाहिजे मी विचारते तुम्हाला. मला ह्या कॉडचा आन्सर हवाय 3 2 आणि 7 6 चा आन्सर हवाय. ह्या कॉडचा आन्सर हवाय मला. सांगा की काय असणार आहे? काय कुठली टर्म ही ते कॅन्सल होणार आणि ही ते कॅन्सल होणार? काय येते?
नोटबुक मध्ये काढले ना तुम्ही, सॉल्व्ह केले वाटतं की मला आन्सर्स पाठवले तुम्ही. अमर, एनीवन एल्स? औदुंबर? ए ओके, बार मिनल. सांगतो मॅम. मिनल, ए बार ए बार सी ए बार सी ह्या कॉडचं. आता हे आडवा कॉड आहे ना, हा वाला त्याचं सांगा. ए बार ए बार बी. ओके, व्हेरी करेक्ट. ए बार बी. आणि ह्या पेअरचा आन्सर काय आहे? ए ए बी बार सी बार. बार ए बी बार सी बार. ओके, व्हेरी बरोबर आहे. ए बी बार, इथे ए बी बार असतं आणि इथलं काय कॅन्सल होते, बी बी बार कॅन्सल होतंय आणि सी बार होते. ठीक आहे. सो मी जसं सांगितलं तुम्हाला, पेअर कन्सिडर केलं तर एक व्हेरिएबल कॅन्सल होते, कॉड कन्सिडर केलं तर 2 व्हेरिएबल कॅन्सल होतात. 4 व्हेरिएबल मध्ये ए बार सी फक्त राहिलं आणि ए बार बी राहिलं. सो आन्सर इज ए बार बी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार सी. दिस इज आवर फर्स्ट एक्झाम्पल. एनी क्वेरी फॉर दिस? रूपम? नो मॅम. Okay. Anyone else? Smita? Shweta? येस मॅम. Any query? नो मॅम. Okay. Nikhil? Nikhil, any query? Yes, ma'am. No. Okay. समजतंय का? निखिल, ma'am. समजतंय का? Okay, no problem. We'll go to the second example. सांगा मला example कोणीतरी. Directly I will put the entries in a K-map for the second example. Then we'll proceed to the POS. सांगा सेल नंबर. 0. 0 ला 1 आहे का? हा, ma'am. Entries. येस मॅम. सांगा. 0 3 3 7. 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 11. 11 12 8 9 10 11 12 पुढे 15 13 15 हा? 13 13 13 15 15 बरोबर आहेत एंट्रीज. हो. एंट्रीज आर करेक्ट. नाव ग्रुपिंग सांगा मला कोणीतरी. 3 7 वैष्णवी. वेट वैष्णवी भेटेल. वैष्णवी स्वामी. वैष्णवी, ग्रुपिंग Yes, सांगा ma'am. मला. हा, ग्रुपिंग सांगा मला. कशाचं ग्रुपिंग करू? 0चा एक हा. सिंगल करायचा. कशाचं? 0 0 काय करू? सिंगल. सिंगल. दिस इज अ सिंगल. नेक्स्ट. परत 3 7 15 आणि 11चा 4चा एक करायचा. 4चा कॉड करायचा इकडे. ओके. नेक्स्ट. आणि 12 आणि 13चा एक करायचा. काय पेअर? ओके. एनिथिंग एल्स? त्याच्यापेक्षा वेगळं कुणी केलंय का? एनिथिंग एल्स? औदुंबर? नो मॅम, असंच केलंय. असंच केलं. निखिल? साक्षी? Same. केलंय मॅडम. साक्षी? असंच केलंय. असंच केलंय. हा. शेफाली? Yes, ma'am. शेफाली? असंच केलंय. असंच केलंय. Yesterday, शेफाली, yesterday you were absent. Yes, ma'am. Why? मॅम काम होतं बँकेचं त्यामुळे. Okay, don't miss the class, huh? ओके मॅम. हा. प्रतिभा? येस मॅम. ओके. असंच केलंय ना? हा मॅम. सृष्टी? सेम. सेम. ओके. एनिथिंग याच्यापेक्षा वेगळं कुणीही केलेलं नाहीये? ओके, चला आन्सर सांगा मला. ह्या कोडचा आन्सर सांगा मला. ए बार बी बार सी बार डी बार. ह्याच नाही मॅम, सीडी. सीडी. हु इज सेइंग? कोण आहे? सॉरी मॅम. गुड कोण सॉरी. कोण आहे मला नाव सांगा पहिलं. वैष्णवी स्वामी. वैष्णवी, डोंट डू लाईक दिस. गडबड नका करू. हळूहळू सांगा. ठीक आहे? 0 घेतलं मग ते घेतलं. काय आन्सर सांगा मला. सीडी. आधी बी बार
डी. ह्या कोडचं सी डी. ह्या पेअरचा आन्सर सांगा. ए बी सी बार. ए बी. सी बार. ए बी बरोबर आणि सी बार. व्हेरी करेक्ट. व्हॉट अबाउट दिस? ABCD बार. A बार, B बार, C बार, D बार. सी बार डी बार. व्हेरी करेक्ट. ए बार, बी बार, सी बार, डी बार. मला वाटतं आता सगळ्यांना एसओपीचा कळालेला आहे की मॅप कसा सॉल्व्ह करायचा तो. का अजून एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून घ्यायची गरज आहे का? नाही मॅम. कळालंय का? हो. येस मॅम. कळालंय. एनी क्वेरी फॉर दिस? मॅम तुम्हाला हा बोला की. 13 नंबर आणि 5 नंबरचे एक ग्रुप होऊ शकत नाही का? कुठला? 13 आणि 5 नंबरचा. 13 आणि 5 होऊ शकतो की. 13 आणि 5 चा पण कुठे इथं 5 नाहीये पण ह्या 30 आणि 15 मॅम. हा 13 and 15. 13 आणि 15. हा सॉरी मॅम 13 13 आणि 15. 13 आणि 15 चा होऊ शकतो की, पण काय का करून ऍड कशाला करायचा? हा जो 1 आहे ऑलरेडी ह्या कॉड मध्ये आलेला आहे. हा जो 1 आहे तो ऑलरेडी ह्या कॉड मध्ये आलेला आहे. मग हा आणि कशाला घेऊन वाढवायचा? कळते का? ओके मॅम. आता हा वाढवल्यावर काय होणार? एक पेअर वाढणार ना त्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल हे बघा असं असतं. इथे एक 1 असतं. तर मग मी काय केलं असतं? ह्या 1 ला न एकटं घेता ह्याच्या बरोबर ऍड केलं असतं ना. कळते का? किंवा इथं 1 असतं तर मग मी काय केलं असतं? ह्या दोन्हीला ऍड केलं असतं. तो एकटा राहतोय म्हणून. पण असं नाहीच आहे ना काय. कळते का? असं आहे का काय? ऑलरेडी ह्या 1 ला मी ह्या पेअर मध्ये ऍड केलंय. ह्या 1 ला मी एवढं ऍड केलं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय सांगू का केमॅप मध्ये? सगळे 1 कुठल्या ना कुठल्या तरी ग्रुपिंग मध्ये ऍड व्हायला पाहिजेत. हे महत्वाचं आहे. मग ऍड होताना तुम्ही पहिल्यांदा 8 नंबर ऑफ वन्स ला ट्राय करायचं, पुन्हा 4 नंबर ऑफ वन्स ला ट्राय करायचं, पुन्हा 2 नंबर ऑफ वन्स ला ट्राय करायचं. ठीक आहे? नाही तर मग एकटा तर आहेच ऑलरेडी. ठीक आहे? कळते का? येस मॅम. येस मॅम. ओके, नो प्रॉब्लेम. अजून काय क्वेरी आहे का कुणाला? नो मॅम. हो, शॅल वी प्रोसीड. आता राहिलेले 2 एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह केलेत का सगळ्यांनी? हो मॅम. मॅम. येस मॅम. हा, ठीक आहे. आन्सर तर सांगता का मग? तिसऱ्याचं फक्त मला फायनल आन्सर सांगा. लेट अदर्स विल गेट क्लिअर की आपलं बरोबर आलंय का नाही. आन्सर सांगा औदुंबर. तिसऱ्याचं चौथ्याचं. सी डी बार. सी डी. डी चा फक्त बार. नाही सी डी बार दोन्हीचं पण बार. सी बार डी बार म्हणायचं त्याला औदुंबर. हा ठीक आहे. प्लस ए बी सी बार. ए बी आणि सी चा फक्त बार. हा हा ठीक आहे. प्लस ए बी सी नाही बी सी डी. बी सी डी. बार नाहीये ना कशाचा? नाही. झालं? नाही एवढंच प्लस थर्डचं? प्लस प्लस मॅम. प्लस सांगा ना. ए सी डी. ए सी आणि डी. डन. हा हा थोडंच आन्सर आलंय का सगळ्यांचं? असं काही ह्याच्यापेक्षा वेगळं काय आलंय? व्हेरिएबल WXYZ होते मॅडम. हा व्हेरी गुड, व्हेरी गुड औदुंबर. ज्या व्हेरिएबल मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला आहे त्याच व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही आन्सर लिहायचंय. सो व्हॉट विल हॅपन हिअर? सम एक्झामिनर विल नॉट गिव्ह मार्क्स टू यू. सम एक्झामिनर दोज आर सॉफ्ट विल गिव्ह. ठीक आहे, चला कन्फ्युजन झालं म्हणून याचं एबीसीडीच्या ऐवजी सॉरी WXYZ च्या ऐवजी त्यांनी एबीसीडी घेतलं. बट सम एक्झामिनर्स विल गिव्ह 0 मार्क डायरेक्टली टू यू. कळते का? So you have to follow the whatever the rules or the whatever the alphabets are provided in your exam paper. मी मुद्दामच तुम्हाला एबीसीडीच्या ऐवजी WXYZ दिलेलं होतं. तुम्ही काय करताय? तुम्हाला एबीसीडीची सवय लागली आहे. वेगळं व्हेरिएबल आलं तर काय करणार? तर तुम्ही त्याच व्हेरिएबल मध्ये तुम्हाला आन्सर लिहिता आलं पाहिजे. ठीक आहे औदुंबर? हा मॅम. कळते का? हा हा ठीक आहे. ह्याच्यापेक्षा वेगळं आन्सर आलंय का कुणाचं? का हेच आलंय सगळ्यांचं आन्सर? मे बी इन द फॉर्म ऑफ WXYZ. साक्षी, पूनम, साक्षी. एनीवन एल्स? सॉरी रूपम.
हा मॅम डिफरंट आलं माझं. सांगा मला आन्सर सांगा. सी बार डी बार हा सी बार डी बार. बरं ठीक आहे, आपण ए बार सॉल्व्हच बी करून डी. टाकू. नाही आपण हा सॉल्व्ह करू. मला व्हेरिएबल सांगा, नंबर सांगा कुठले कुठले आहेत थोडे एक्झाम्पल मध्ये. असं 0 डिस्कस 4 करण्यापेक्षा सॉल्व्ह करू. जस्ट अ मिनिट. 0 4 0 1 2 4 5 5 7 7 8 8 11 11 12 ओके 12 15 15 ओव्हर. हा एवढंच आहेत. एवढेच. ओके ठीक आहे. ग्रुपिंग सांगा मला तुम्ही काय केलेलं आहे ते. 0 4 12 8. ह्याचा कॉड केला का? हा 0 4 12 आणि 8 चा कॉड केला. हा नेक्स्ट 5 आणि 7 चा. 5 चा 5 आणि 7 चा एक. हा ओके आणि 15 आणि 11 चा. एक. बरोबर. औदुंबर अनम्यूट युअरसेल्फ. मी 4 आणि 5 चा केलाय मॅम, अँड 7 15 आणि 15 11 चा केलाय. नाही कशाचा तुम्ही केला? 4 अँड 7 4 अँड 5 चा पण केलाय मॅम तिथं. नाही हा एक्स्ट्रा कशासाठी केला? हा 1 हे बघा इकडे मगाशी पण सांगितलं मी, हा 1 तुमचा ऑलरेडी हा कॉड मध्ये आलेला आहे. हा 1 तुमचा ऑलरेडी ह्यात आलेला आहे ना, मग हा डबल आणि हा कशासाठी करायचा? वाढवून कशासाठी घ्यायचा? हा रूल अजून एकदा लक्षात घ्या तुम्ही. हा 1 एका ठिकाणी कुठल्या तरी ग्रुपमध्ये यायला पाहिजे. तुम्ही हा जो एक्स्ट्राचा केलेला औदुंबर त्याची काही गरज नाहीये ना. हा जो 1 आहे ऑलरेडी हा कॉड मध्ये आलेला आहे. बर हा त्यामुळे ओके. घेताना मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये हे होतं बघा, मी मगाशी पण सांगितलं. हा 1 करण्याची पुन्हा ग्रुप गरज आहे का? नाहीये, कारण हा ऑलरेडी 1 ह्या ग्रुपमध्ये आलाय. हा 1 ह्या ग्रुपमध्ये आलेला आहे ना, मग डबल कशासाठी घ्यायचं? त्याला एकदाच घ्यायचं. कळते का? हो So your final answer is only 3 terms you will get. पहिला एक आहे ते कॉडचे येते आणि 2 आहेत ते पेअरचे येतात. ह्याचं सांगा आन्सर. रूपम or anyone else? Y बार Z सी बार. बार डी. ओके कुणीतरी लिहिलंय आन्सर इथे चॅट मध्ये. Y बार Z बार. हा ह्या पेअरचं काय येतं आन्सर? ह्या पेअरचं काय येतंय? W बार X Z. W बार X Z. प्रतीक्षा रोंगेने आन्सर टाकलेला आहे. हा आणि ह्या पेअरचं आन्सर काय येतंय? W WYZ. व्हेरी करेक्ट. Y आणि Z. ते बघा तुम्ही सॉल्व्ह केल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. W लिहितात मॅडम, X लिहितात, Y लिहितात, कुठनं लिहितात मॅडम. हे स्वतः तुम्ही नोटबुक मध्ये जोपर्यंत केव्हा सॉल्व्ह करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला समजणार नाही. सो लेक्चरला काय होतं, थोडेच एक्झाम्पल्स होतात म्हणून मी तुम्हाला होमवर्क देते, तेवढी तुमची प्रॅक्टिस होते त्याच्यासाठी. ठीक आहे. दिस इज युअर थर्ड एक्झाम्पल. आन्सर इज Y बार Z बार प्लस W बार X Z प्लस WY Z. ठीक आहे. चला फोर्थ सांगा आता. सांगा मला सेल नंबर 11 कुठे आहे? सृष्टी जगदाळे. सृष्टी जगदाळे. Am I audible to you? सृष्टी. सृष्टी जगदाळे. Yes, ma'am. किती वेळा हाक मारायची तुम्हाला? आहात कधी क्लासमध्ये? मग सांगा मला फोर्थ एक्झाम्पलची एंट्रीज. 14. 14 ओके. 12. 12 11. 11 9. 9 8. 7. 8. 8 7. 7 6. 6 4. 4 2 and 0. 1 0. No, Done? 2 and 0. 2 2 and 0. 1 9. Yes, ma'am. आणि 0. सांगा ग्रुपिंग मला याचं काय केलं तुम्ही?
तो व्हर्टिकली कॉर्ड लेफ्ट हँड साइडचा. ओके, हा एक कॉर्ड केलाय. नेक्स्ट. त्याच्या जस्ट नियर बायचा 2 चं ग्रुपिंग पेअर केली. सांगा नंबर, सेल नंबर सांगा की मला. मी सेल नंबर नाही लिहिली. सेल नंबर लिहित नाही नाही. तर तुम्ही 1 1 कसं लिहिणार त्याच्यामध्ये? याचा अर्थ तुम्ही नोटबुक मध्ये नाही सॉल्व्ह केलेलं सृष्टी. मॅम केलंय. मॅम मग कसं नाही 9 सांगत ते सेल नंबर? 9-11. 10 and 12. 9-11 का? हा. नेक्स्ट सांगा. 3. नेक्स्ट. 3 नाही येत आहे यात ना? 7 6 7 7 6. ओके. ते सिंगल Next. सिंगल. 2 सिंगल. 6 2 6 14 मॅम. 2 6. ओके. आणि 14 आणि 14 6 14 आणि 6. ह्याच्यापेक्षा वेगळं केलंय का कुणी? मॅडम केलंय. सांगा काय केलंय? 2 12 आणि 6 14 केलं मॅडम. पहिलं आणि परत 6 and 14 घेतलंय आणि सिंगल. हा सिंगल घेतलाय का? सिंगल बेटर आहे का पेअर बेटर आहे? व्हॉट इज बेटर? सिंगल घेणं बेटर आहे का पेअर घेणं बेटर आहे? त्या 2 पेअर मध्ये आपण 6 घेतलंय ना, मग तिथं कशाला? असं काही नाही, असं काही नसतंय. मी सांगताना सांगितलंय. तुम्ही मला आधी सांगा पेअर घेणं बेटर आहे का सिंगल असणं बेटर आहे? पेअर. पेअर. मग ऑब्विसली ते किती का वेळेला येईन ते. असं काही नाहीये मॅटर त्याच्यामध्ये की 4 वेळा आलं की ते घ्यायचं नाही म्हणून. 4 times ऑल्सो यू कॅन टेक इट. एक वन तुम्ही 4 वेळेस पण घेऊ शकता इफ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर मिनिमायझेशन. तुम्ही किती वेळा घेऊ शकता ते. त्याच्यापेक्षा वेगळं कुणी केलं का मॅपिंग? साक्षी. येस मॅडम. साक्षी वेगळं केलंय का असंच केलंय? नाही सेम ओके ठीक आहे. चला. अमर. हा मॅडम. अमर असंच केलंय का? हा सेम केलं. स्मिता लोखंडे. मॅम. सेम केलंय का असं? हो मॅम. ओके. सुप्रिया, प्राजक्ता, श्रेया. सेम आहे मॅम. ओके. रोहिणी. मॅम 8 आणि 9 केलाय. पेरच केलाय. ओके. ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरी दास. कसं केलंय ग्रुपिंग? असंच केलंय का? नाही मॅम, ते 8 आणि 9 केलंय मी. पेअर केले ते. कालची का? हा. इकडची पेर अजून एक एक्स्ट्रा केली का तुम्ही इथे? ती नाही एक्स्ट्रा मॅम. केली का तुम्ही? 2 6 14 केलीये. बरं ठीक आहे. डन. चला शिवानी, संजना. शिवानी. हा मॅडम. हा केलंय. सेम केलंय दोघींनी पण? हा मॅडम. ओके. सेम केले. हा ठीक आहे. आता मी ग्रुपिंग कसं करते ते लक्ष द्या तुम्ही याच्यामध्ये. ओके. माझं ग्रुपिंग समोर डिफरंट आहे. हाव इट इज जस्ट सी. First, these 4 number of ones. As I told you, always you have to try for first 8 number of ones. होतात का कुठे बघायचे? Then you have to go for the 4 number of ones, then 2 and then 1. आता 8 तर होत नाहीयेत कुठं. I have to go for 4 number of ones. आता हा पहिला झालाय 4 number of ones. मी हे असं घेऊ शकते का? Yesterday we discussed about this. इकडचे 2 आणि इकडचे 2 घेऊ शकतो का आपण? येस नो? येस मॅम. घेतलं होतं का नाही आपण एका एक्झाम्पल मध्ये असं? येस मॅम. शेजारीचे हा सेल आणि ह्या सेलचे लक्षात आहे का? मग हे 2 फक्त पेअर घेण्यापेक्षा हे मी 4 नंबर ऑफ वन्स घेतला तर काय होतं? अजून एक व्हेरिएबल कॅन्सल होतं माझं. व्हेरिएबल कॅन्सल होतं याचा अर्थ काय होतं? एक ऑपरेशन कॅन्सल होतं आपलं एंडिंगचं. सो आय एम टेलिंग you that you have to first follow the rule. 8 number of ones try करायचे, then 4 number of ones, then 2, then 1. याच्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिसची गरज आहे. ठीक आहे. फॉर दिस ऑल्सो ह्या 1 साठी तुम्ही पेअर केला होता. मी इथं पण एक कॉर्ड घेऊ शकते.
लक्षात येते? लक्षात येते का? Yes, ma'am. Then chord is better na than the pair. Chord is better than the pair. Yes, ma'am. Then I'll go for this pair. And then I'll go for this pair. कळतंय का? Yes, ma'am. बघा म्हणजे काय असते एका एक्झाम्पल मध्ये may for solve at the time of minimization of the K-map you will get a different answer. But once you will get the answer you have to compare. आता compare करताना number of variables किती आले तुमच्या याच्यामध्ये माझ्यामध्ये नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती आलेले आहेत, नंबर ऑफ ऑपरेशन्स म्हणजे अँडिंग आणि ऑरिंगचे टर्म तुमच्या याच्यामध्ये किती आलेले आहेत आणि माझ्या याच्यामध्ये एक्झाम्पल मध्ये किती आलेले आहेत, दॅट यू हॅव टू कम्पेअर. अँड बेस्ड ऑन द कंपॅरिझन ॲज वी वॉन्ट टू मिनिमाइज फंक्शन, मिनिमाइज द लॉजिकल फंक्शन, आफ्टर कंपॅरिझन यू कॅन टेक अ डिसिजन विच मिनिमाइज द लॉजिकल फंक्शन शुड आय फॉलो. कुठलं यातलं घ्यायचं. म्हणजे रूल वापरताना तुम्ही वापरलेले रूल पण करेक्ट आहेत, मी वापरलेले रूल पण करेक्टच आहेत, बट तुमचं आन्सर वेगळं आहे, माझं आन्सर वेगळं आहे. तुम्ही इथं सगळ्यांनी पेअर केलेलं आहे, मी इथं कॉड केलेलं आहे. कळते का? Yes, ma'am. कळते का? Yes, ma'am. म्हणजे याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं तर प्रॅक्टिस करावी लागते तुम्हाला याच्यासाठी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याची. तेव्हा तुमच्या लक्षात येतंय की 4 नंबर ऑफ वन्स कुठे होतात कुठे नाही होत. तुम्ही ह्या सगळ्यांनी इकडे लक्ष दिलंच नाही ना. इथं 1 आणि 1 आहे म्हणलं तुम्ही काय केलं, इथं पेअर केलं. पण इकडे काय होतंय, ह्या दोनचा आणि ह्या दोनचा कॉड होऊ शकतो ना. सो यू हॅव टू गो फॉर द कॉड फर्स्ट दॅन द पेअर. कळते का? सो आफ्टर डुईंग द कॉड यू हॅव टू फाइंड आउट द आन्सर. काय काय आन्सर येतं तुमचं बघा ह्याच्यामध्ये. जस्ट अ मिनिट. काय काय केलं आपण पहिल्यांदा, हा एक कॉड केला, पुन्हा हा कॉड केला, देन दिस इज अ थर्ड कॉड, तिसरा कॉड आहे इकडचा आणि इकडचा, देन दिस वन पेअर, दिस इज अनदर पेअर. 3 कॉर्ड झालेले आहेत आणि 2 पेअर झालेले आहेत. ओके, 3 कॉर्ड्स मीन्स हाऊ मेनी व्हेरिएबल्स, 2 व्हेरिएबल्स विल गेट अ कॅन्सल. पेअर मध्ये 1 व्हेरिएबल कॅन्सल होतो. ठीक आहे. सो राइट ऑन द फायनल आन्सर. यू विल टेल द आन्सर. नोट डाउन दिस इज इन युअर नोटबुक अँड टेल मी द आन्सर. 3 कॉर्ड आणि 2 पेअरचा आन्सर सांगा मला. ऐश्वर्या देवकुळे विल टेल द आन्सर. 1 2 3 4 5. Sakshi, someone has written answer 1 2 3 4 5. Okay, 3 chord and 2 pair. हे लिहिलेलं आन्सर आताच्या वेळी लिहिलेलं आहे का साक्षी? मॅडम मी काल ते तसंच करून पाठवले होते, तेच लिहिले आता. तेच लिहिले असंच केलं होतं का? कॉर्ड घेतले होते का तुम्ही? हा, असंच घेतलं. नाही पण 3 कॉर्ड आलेत ना आपले. 3 कॉर्ड मध्ये तुमचे 3 व्हेरिएबल कसे काय आले? 3 व्हेरिएबल कसे काय आले मग? वरचा एकच कॉड केलं मॅडम, खालचं ते पेअर केलं. नाही चालणार ना तसं करून. दॅट इज नॉट अलाउड. मला ह्याचाच आन्सर पाहिजे, ह्या केमॅपचा आन्सर पाहिजे मला. हा करते सांगा मला. 3 कॉर्ड 2 पेअर. मॅम सी बार डी बार. कुठल्या कॉर्डचं सांगताय? ह्या कॉर्डचं सांगताय पहिल्यांदा? हा मॅम त्या कॉर्डचं. सांगा. सी बार आणि डी बार. सी बार डी बार प्लस. ओके, थांबा. ह्या पेअरचं सांगा आता. दिस पेअर. त्या पेअरचं ए बी बार डी. ए बी बार डी. व्हेरी करेक्ट. ए बी बार आणि डी. आता ही पेअर आहे त्याचं सांगा मला. फॉर दिस पेअर ए बार बी सी. बी इंटू काय येणार? डी बार विल गेट कॅन्सल, रिमेनिंग इज सी. बरोबर. आता कुठले 2 कॉर्ड राहिलेत? हा वरचा जो कॉर्ड येतो ना त्याचं सांगा. 2 6 आणि 0 4 चा कॉर्ड जो आहे तो काय येणार? ए बार डी बार. डी बार और ए बार सी डी बार. ए बार सी डी बार येते मॅम. पेअर कुठे आहे? ती कॉर्ड आहे ना दुंबर, कॉर्ड आहे ती. हे बघा ही कॉर्ड, ही
ए बार इकडचे सी. दोन ए बार सी बरोबर आहे. कॉड आहे ना ती, तर मग इकडे मी ड्रॉ करते, अजून एक तुम्हाला सांगते. हे बघा, हे 1 1 आणि हे 1 1, हे इकडचं घेतलं आणि हे इकडे घेतलं, त्याचं काय येईल आन्सर औदुंबर? पहिला ए बार दुसरा मॅम इकडे ए बार सी. हा, ए बार सी हेच विचारते मी तुम्हाला, म्हणजे याचा आन्सर बरोबर आहे. अमरने सांगितलं ए बार सी. आता ह्या खालच्याच सांगा, सेकंड वाला कॉर्ड म्हणजे कुठला? इथे 1 येणार, इथे 1 येणार, हा वाला. सेकंड अँड थर्ड रो आणि फर्स्ट आणि लास्ट कॉलम. सांगा काय येणार आन्सर? बी डी बार. बी डी बार. डी व्हेरी बार. करेक्ट. बी डी बार बरोबर आलं. हाऊ मेनी टर्म्स यू आर गेटिंग? 5 टर्म्स यू आर गेटिंग. 3 कॉर्ड अँड 2 पेअर्स. आलं का आन्सर सगळ्यांचं? नोट डाऊन करून घेतलं का नोटबुक मध्ये? के मॅप आय थिंक वी हॅव सॉल्व्ड नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स ऑन द के मॅप. आपण क्लासमध्ये 4. येस, बोला काय क्वेरी आहे? मॅम ते ए बार सी कसं आलं? माझं ए बार डी बार आलंय. डी बार कसं येईल हो? हे बघा, इथं मॅडम ए बार डी बारच आलं माझं. माझं पण तेच आलं. तेच वाटतं तुम्हाला कन्फ्युजन? मॅडम सी आणि सी बार कॅन्सल होते, डी बार राहते. सी काय? हा मॅम. अहो एसओपी मध्ये बघा ना, पहिल्यांदा काय असते? सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी आणि देन सी डी बार असतं ना. हो. ते सी बार सी कॅन्सल होते ना, मग डी बारच राहते मग. लिहिते मी, बघा सी बार डी बार असते डी इथं. बार. हा, इथं काय असतंय? इथं काय असतंय? इथं काय? सी डी बार. डी बार. सी आणि डी बार कॅन्सल, डी बार राहिले. ह्याच्यामध्ये सी बार सी कॅन्सल डी होतं. बार. बरोबर आहे, तुमचं बरोबर आहे. इथं काय यायला पाहिजे? ए बार डी बार. ए बार डी बार. डी बार यायला पाहिजे. येस बरोबर. अमर चुकलं होतं. ए बार डी बार बरोबर आहे. बाय मिस्टेकन, इट्स माय मिस्टेक. हा, ए बार डी बार बरोबर आहे. डन. We have completed all examples. Third is completed. एकच राहिलं, चौथं आता. चला सांगा ते पण. फोर्थ एक्झाम्पल, लास्ट एक्झाम्पल. संपले मॅडम एवढं. 4 एक्झाम्पल. 4 वाला पण झालं का? आपण 4th वाला डिस्कस केलं का? डन, नो प्रॉब्लेम. डन. ओके, नो प्रॉब्लेम. एनी क्वेरी फॉर दिस? नो मॅडम. नो मॅम. कळालेत का 4 व्हेरिएबल सगळ्यांना? येस मॅम. Okay, now we'll go for a POS. Take down exam. हॅलो मॅम. Function of ABCD. Yes. सिंगल वन राहतोय तिथं हा, 4th क्वेश्चन मध्ये. हा, 4th क्वेश्चन मध्ये काय होतंय? सिंगल वन राहिलाय. कुठला सिंगल वन राहिलाय? 8 कोणत्या नंबरचा? 8 नंबर. 8 नंबर कुठे राहिला? हा घेतला की आपण ह्याच्यात. का हा ह्या कॉर्डर मध्ये घेतला होता की 8 वाला? हा प्रतिभा, घेतलाय का नाही? विसरला काय तुम्ही? इथं सी बार डी बार आलंय की. कॉड घेतला ना तिथे आपण? कॉड घेतला आपण, बरोबर आहे का? हा मॅम समजलं. हा ठीक आहे. तुमच्याकडनं ते बहुतेक 3च तुम्ही ग्रुप केले असतील. हा कॉड घराचा लिहायचा राहिला असेल तुमचा, सी बार डी बार. ठीक आहे. टेक ना नेक्स्ट एक्झाम्पल फॉर द POS. नाव वी विल डिस्कस अबाउट POS. केमॅप काढून घ्या POS चा. एव्हरीवन, आय हॅव गिवन द केमॅप फॉर द POS. Opposite of
SOP, POS is there. घ्या एक्झाम्पल फंक्शन ऑफ एबीसी 3 व्हेरिएबल्स एक्झाम्पल घेऊयात आपण पहिल्यांदा देन वी गो फॉर 4 व्हेरिएबल. फंक्शन ऑफ एबीसी इज इक्वल टू काय असणार याच्यामध्ये समेशन असणार आहे का पाय असणार आहे पाय व्हेरी करेक्ट कॅपिटल एम इज देअर. टर्म्स घ्या यस व्हेरी करेक्ट टर्म्स घ्या तुम्ही घेऊन. फर्स्ट टर्म फॉर द POS pi of m bracket 0 1 2 4 0 1 2 4. Fill in the K-map, solve it and tell me the answer. Draw the 3 variable K-map for the POS. Solved? Okay. Vaishnavi Swami. Written answer. A plus B bar. Another bracket A bar plus B plus C bar. Bracket complete. Another bracket B bar plus C bar. Okay. We will solve the example. केलं का सगळ्यांनी सॉल्व? All of you solved? Okay. Don't copy others' answer. तुम्हाला जसं येते तसं सॉल्व करा. Supriya, this is a POS, not SOP. मॅम पण एक डाऊट आहे तिथं आपण SOP मध्ये बारच्या वेळेस 0च्या वेळेस बार लिहित होतो ना मग आता इथं 0च्या वेळेस 1च्या वेळेस बार लिहावं लागणार ना मग ह्या K-map मध्ये. हो आपण केमॅप ड्रॉ केले ना हे औदुंबर मी ड्रॉ करून दिले मॅम पण तुम्हाला इथं आता 3 व्हेरिएबल नंतर 0 आणि 1 असते ना मग 0 जागी A फक्त आणि 1 जागी A बार. हा A च्या जागी A बारच्या तिथं A असतं A बारच्या तिथं A असते A बारच्या तिथं A असते आणि A च्या तिथे A बार असते सॉरी आणि B बारच्या तिथं B असणार आहे B बार C बारच्या तिथं काय असणार आहे B प्लस C असणार आहे. आपण ड्रॉ केलेला आहे की मॅप हा
थांबा मी ड्रॉ करून दाखवते सुनील तुम्हाला 3 व्हेरिएबलचा. नोटबुक ओपन करा. तुम्ही ड्रॉ करून घेतलेले आहेत की आहे का नाही नोटबुक मध्ये? सेल नंबर तर काही चेंज होत नाही, सेल नंबर सेमच राहतात. इथं काय येणार आहे? अनम्यूट युअरसेल्फ औदुंबर. हा मॅम. हा बरोबर आहे का? इथं ए हा ए हा बार हा एसओपी बरोबर आहे. मध्ये बार होतं. इथं काय येणार सांगा मला. इथे काय? कुठं? इथे तिथं बीसी बीसी का बी प्लस सी? बी प्लस सी मॅम. हा मग विसरताय तुम्ही. बी प्लस सी पुढे बी प्लस सी बार. बरोबर आहे. तर बी प्लस सी बार. इथं काय येणार? बी प्लस सी. बी प्लस सी का बी बार प्लस सी बार? बी प्लस सी मॅम. नाही तिथं बी पण बार बी 1 1 प्लस असते ना. हा हा राईट 1 1 असते. चुकताय औदुंबर तुम्ही. गडबड नका करू. बी बार प्लस नोटबुक मध्ये मी तुम्हाला ड्रॉ करून दिलेला आहे. लक्षात आहे का? बरोबर आहे का? हा हा सांगा आता 1 कुठं लिहायचं? 0 लिहिलं तर पीओएस मध्ये 0 लिहायचं. जे प्रेझेंट टर्म्स असतात त्याला 0 लिहितात. सांगा. 04 0 4 1 आणि 2 1 1 and 2. आणि 2 बरोबर आहे का? असं हा बरोबर आहे का? के मॅप ड्रॉ केलाय का? असं सगळ्यांनी के मॅप. येस मॅम. येस मॅम. हो मॅम. एसओपी मध्ये जे प्रेझेंट टर्म्स असतात त्याला 1 लिहितात. पीओएस मध्ये जे प्रेझेंट टर्म असतात त्यांना 0 लिहितात. ठीक आहे. आता मग ग्रुपिंग सांगा मला ह्याचं. 04 04 व्हेरी करेक्ट. नेक्स्ट 01 0 येस नेक्स्ट अमर 01 नेक्स्ट 02 02 व्हेरी करेक्ट. ह्याचा असं 0 आणि 2. ठीक आहे. पहिलं त्याचं सांगा मला आन्सर. बी त्या प्लस पेअरचं आन्सर सांगू ना. बी प्लस बी प्लस सी. बी प्लस सी ब्रॅकेट मध्ये. व्हेरी करेक्ट. त्याचं सांगा आता. ह्या पेअरचं सांगा मला. ए प्लस बी. ए प्लस बी. A plus B. C into C bar will get a cancel. Next. ए आता प्लस सी. ह्या A पेअरचं plus A इथं C. ऍज त्या रो मधला A ऍज इट इज आणि हा Plus कॉलम आणि हा कॉलम बी मधला आणि बी. B A B bar plus will C. get a cancel. Very correct. A plus C. Very correct answer. बघा आले का सगळ्यांचे आन्सर असं. खूप सिंपल एक्झाम्पल दिले मी तुम्हाला. केमॅप विसरताय तुम्ही. एसओपीचा पीओचा केमॅप वेगवेगळा आहे. सेल नंबर सेम आहेत. सेल नंबर्स आर सेम बट रिप्रेझेंटेशन इज डिफरंट. एव्हरीथिंग इज अपोजिट than the SOP. Okay, take down next example. Pi m is equal to, sorry, in bracket. Pi m in bracket, take down 1, 3, 5, 7. Answer सांगायचं मला. 1, 3, 5, 7. आता मी केमॅप नाही ड्रॉ करणार. डायरेक्टली आय वॉन्ट आन्सर. Put the answer in chat box. मॅम सी बार. मॅम सी बार. सी बार. Yes, correct. Don't copy others answer. याच्यापेक्षा वेगळं आन्सर आले का कुणाचं? हो मॅम. कुणाचं आलंय? प्रतीक्षा काय आन्सर आलंय? नाही मॅडम सेम आले सी बार. 4चा ही ओके घेतला. ओके.
ओके ओके ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. त्याच्यापेक्षा वेगळं आन्सर आलंय का कुणाचं? नाही मॅडम. ठीक आहे. Completed all of you? You go for last example. Take down for the pi m is equal to, sorry, in bracket, take down pi m 0, 1, 2, 3, comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minimize it and tell me answer. Completed? Yes, ma'am. What's the answer? A plus B. How come A plus B, Shefali? Check your answer. This is the POS, not SOP. Ma'am, Ma'am, C Huh? and A bar plus C. No. ma'am, A bar B plus A. No. Anyone else? Ma'am, A into A bar plus B. No. मॅम A plus B बार आणि A बार plus B. No. What is the question? 0, 1, 2, into 3, B. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Into B. A into B. हा Shefali. हा मॅम. मग कसं काय ए सांगाल? सिंगल मॅम ते चुकून प्लस घातले म्हणून. ठीक आहे. आन्सर इज A into B. 2 कॉर्ड येतात ना? हा 2 ऑक्टेट येतात मला असं वाटतंय. 2 ऑक्टेट येते. 2 ऑक्टेट. मग 2 ऑक्टेट येणार ना इथे, असे येते 1 1 1 1 1 1 1 1 हे एक येते आणि हा 1 1 1 1 हे वरचे 4
आणि हे खालचे खालचे 4. ह्याच एक आन्सर येते आणि ह्याच एक आन्सर येते. एकाच आन्सर येते ए, एकाच आन्सर येते सी. ए इंटू सी येते का? डन. ए इंटू बी. ए इंटू बी येत आहे मॅम. बी ए येते इंटू बी मॅडम. येते मॅम. येस येस येस, ए इंटू बी बरोबर. बी ए येते. इंटू बी. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, चुकून म्हटलं. ए इंटू बी आलं का? येस मॅम. हा. टुडे आय एम गोइंग टू गिव्ह पीओएस एक्झाम्पल्स. मला सगळ्यांचे पाहिजे. ज्यांनी आन्सर मला नाही पाठवणार आज मी त्यांची अपसेटी मार्क करणार लेक्चरला. अँड आय विल नॉट अलाउ फॉर टुडे टुमॉरोज लेक्चर. मे बी टुमॉरोज लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन द केमॅप. केमॅप मधले आता एकच पॉइंट राहिला आपला डोंट केअर कंडिशनचा. ठीक आहे. सो सॉल्व द एक्झाम्पल्स. Yes, very correct. Who has written? Aishwarya. Group first octet and then quad. हो बरोबरच. ऑक्टेट म्हणजे 8 नंबर ऑफ वन्स पहिल्यांदा घ्यायचे, देन 4 नंबर ऑफ वन्स, देन 2 नंबर ऑफ वन्स, अँड देन नाही तर एकटा घ्यायचा. करेक्ट रूल ऐश्वर्या. ओके, we will stop here. Just a minute. Megha was there in the class. Megha Babar. Okay. Sonali Kate. Sonali is not there. Then Rohini Jagtap. Was there na Rohini Jagtap? Rohini Jagtap is there. मैम 1357 से ग्रुप होते हैं. निखिल, हाँ निखिल. 1357. 13 हाँ 57. 1357 चं काय? काय प्रॉब्लेम काय मला बी सांगा नीट तुमचं. निखिल, एम आय ऑडिबल? येस मॅम. निखिल सांगा काय क्वेरी तुमची? नो मॅम, मी 1357 घेतलेलं ग्रुप. नाही ना, पण ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय आहे? फॉर दिस एक्झाम्पल हा ऑलरेडी हे 4, हे जे 2 आहेत ते ह्यात आलेले आहेत ना, पुन्हा हा एक एक्स्ट्रा करायची काय गरज आहे? म्हणजे तुम्ही हे 4 पुन्हा हे 2 हे 4 असे केले का? हो मॅम. हा एक्स्ट्रा वाढला ना अजून एक कॉर्ड. हा एक एक्स्ट्रा वाढला ना. हे 4 घेतले, हे 4 घेतले, पुन्हा हे 4 घेतले. एक्स्ट्रा टर्म्स वाढत जातात ना आपल्या. त्याच्याऐवजी हा एक ऑक्टेट आणि हा एक ऑक्टेट घेतल्यानंतर 2च टर्म राहिल्या ना माझ्या. ओके मॅम. तुमच्या आन्सर मध्ये जास्त आले असतील ना? येस मॅम. टर्म्स जास्त आल्यात. आमच्या टर्म मध्ये ह्याच्यामध्ये काय आलं? फक्त ए प्लस काय आलं होतं? ए इंटू सी, ए इंटू बी आलं आमच्या एक्झाम्पल मध्ये. कळते का? ओके मॅम. हा, ट्राय टू मिनिमाइज इट. आपल्याला मिनिमाइज करायचं, मॅक्सिमाइज करायचंय का? नाही, मिनिमाइज करायचं. तर टर्म्स कमी यायला पाहिजे. ठीक आहे. येस मॅम. हा ठीक आहे. Okay, we will stop here. Today I will again paste some examples based on POS. हाँ बोला. मॅम तुम्ही नोट्स दिल्यात ना ह्याला चॅप्टरच्या, मग त्या बुक मध्ये ऍज इट इज कॉपी करायच्या का? नाही, नोट्स नका कॉपी करू. त्यातले फक्त एक्झाम्पल्स जे आहेत ते तेवढे प्रॅक्टिसला सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, चालेल. बाकी काही नोट्स लिहायची गरज नाही. मी ते आता सांगते. थेरी वगैरे नाही. नाही, काही लिहू नका आता. सध्या तरी काही लिहू नका. ठीक आहे मॅम. जेव्हा मी क्लासमध्ये एक्झाम्पल्स घेते तेवढे नोटबुक मध्ये तुमच्या असले पाहिजे. हो. ओके ठीक आहे. We will stop here. You can leave now.